वचनामृत क्रमांक 19/700 मानीति वाक्य 566 वाक्य वात्सल्यताथी वेरीने पण वश करो। वात्सल्यता एटले प्रेम। प्रभु श्री के वनो तो वेरीने पण वश करे। वेरी होय तेनी साथे पण विनयथी के प्रेम भावे वर्तन करवाथी ते पण वश थाय। एटले कृपाल के वात्सल्यताथी साधर्मी वात्सल्य सहधर्मी भाईओ प्रति आपणे वात्सल्य एटले प्रेम भाव राखीए छे। एटले वात्सल्यताथी ज्यारे वेरी पण वश थई जाए तो बीजाने तो सद्भाव थाय एमां शुं नवाई। एटले हमेशा प्रभु श्रीए नमी जवुं। नम्यो ते तो परमेश्वर ने पण गम्यो। उपदेशामृत में प्रभु श्री जणावे बधानो सार विनय वनो विनय वेरी ने पण वश करे। दीकरो थईने खवाय बाप थईने न खवाय। वनानी ने लघुतानी वात करे आत्मार्थी। पहला विनय ने घर में लावशे तो काम थशे। मोटा करोड़पति में पण वनो होय तो तेना दास छीए। लघुता मेरे मनमानी। चिदानंद जी महाराज के लघुता मेरे मनमानी। ये तो गुरुगम ज्ञान निशानी। मान न होय तो अहीं ज मोक्ष छे। ते मुकाणु तो काम थयुं। समाधिस्थ बाहुबली जी ने तेमनी बहनों ब्राह्मी सुंदरी ए जंगल में जईने कह्युं वीरा गज थकी हेठा उतरो। त्या बाहुबली जी विचार में पड़ी गया अने जाग्या के खरी बात छे। अहंकार रूपी गज पर हूँ बैठो छूँ। नाना भाई ने नंबा हवे तो जाऊँ एम विचारीने उठ्या के तरत केवल ज्ञान थयुं। आटला ज मानना अहंकार थी केवल ज्ञान अटक्यो तो आ जीवनो मान अहंकारे भूंडू कर्यु छे ते मुक्के छूटको छे। प्रभु श्री कहे बधानो सार विनय। उत्तराध्ययन सूत्र में भगवान महावीरे जो उपदेश आप्यो तेनु पहलू ज अध्ययन विनय छे। विनय वडे तत्वनी सिद्धि थाय। विनय जो न होय विनयनु विपरीत छे मान अहंकार। ज्यां हूँ जाणू हूँ समझू एवो भाव ज्यां सुधी जीवने होय ત્યાં સુધી સત્પુરુષનો બોધ એના જીવનમાં ઉતરે નહીં। એટલે સૌથી પહેલાં વિનય જોઈએ। હું કંઈ ન જાણ। આ વિષયમાં હું સાવ અજ્ઞાની છું। જ્ઞાનીઓ જે કહે તેમ જ મારે કરવું છે એવો ભાવ જ્યારે જીવમાં આવશે ત્યારે જ એ જ્ઞાનીની વાણી એના જીવનમાં પ્રણમશે। એટલે પ્રભુ શ્રી કે દીકરો થઈને ખવાય બાપ થઈને ન ખવાય। વિનય કરે तो बधा एना पर प्रसन्न थाय। पण कोईनो हूँ तमारो बाप एम करीने कोईने राजित न करी शकाय रंजित। पण विनय वडे बधुं थई शके। एटले दीकरो थईने खवाय बाप थईने न खवाय। वनानी अने लघुतानी वात करे आत्मार्थी। जे आत्मानो अर्थी होय आत्मा प्राप्त करवानो ए जीव विनयनी के लघुतानी वात करे। पहला विनय ने घर में लावशे त्यारे ज कार्य सिद्धि थशे। मोटा करोड़पति में पण वनो होय तो तेना अमे दास छीए। अने खरेखर जे खानदानी छे मोटा छे एना अंदर सहजे खानदान थी विनय गुण आवेलो होय। जयसिंह भाई सेठ हता आपड़ा आश्रमना आद्य प्रमुख। ते वखते मोटा अनेक मिलोना मालिक था। ए एक बार शू कहे कि अमे कोईने हाथ जोड़ीए नहीं पण ए पण अमने कृपाळुदेवे शीखव्युं। मुंबई में एक दिवस एमने मळ्या त्यारे एमने अमने हाथ जोड़या त्यारे अमे जोड़या। त्यारथी अमने खबर पड़ी कि सर्वनो विनय करवो जोईए। कि आवा मोटा माणसोय विनय करे तो आपणे पण करवो जोईए। नहीं तो अमे कोईने न करीए बधा अमने करे। पण
પ્રભુશ્રી કે કરોડપતિ હોય પણ વનો હોય એના અંદર વિનય હોય તો તેના અમે દાસ છીએ. લઘુતા મેરે મનમાની, ચિદાનજી મહારાજ જ્ઞાની પુરુષ થઈ ગયા, એ પણ એમ કે લઘુતા એ તો મેરે મનમાની, મનમાં માન્ય છે, કેમ કે એ તો ગુરુગમ જ્ઞાન નિશાણી. ગુરુનું જ્ઞાન પણ વિનય વડે જ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. લઘુતા માં પ્રભુતા વસે, આત્મ પ્રભુતા તે લઘુતામાં વસે. પ્રભુતાથી તો પ્રભુ દૂર. પ્રભુતા એટલે હું મોટો છું એવો ભાવ જ્યાં રહ્યો ત્યાં ભગવાનનો વાસ આપણા હૃદયમાં હોય નહીં. અહંકાર એટલે અભિમાન. એટલે તુલસીદાસજીએ પણ કહ્યું કે દયા ધર્મ કો મૂળ હૈ, પાપ મૂળ અભિમાન. તુલસી દયાને છોડીએ જબલક ઘટ में પ્રાણ. ભગવાન મહાવીરનો પણ એ જ ઉપદેશ છે. મુખ્યત્વે અહિંસા પરમો ધર્મ. દયા દયા નિર્મલ વિરોધ. જ્યાં દયા નથી ત્યાં કૃપાલ કે ધર્મ જ નથી. ધર્મનો પ્રાણ અહિંસા છે. અહિંસા એટલે માન એ વિનયનો વિપરીત દોષ છે. માન કશાય જ્યાં સુધી હોય એના અંદર વિનય ગુણ આવે નહીં. હું જાણું, હું સમજું, હું મોટો એ હોય ત્યાં સુધી એને કોઈને હાથ જોડવાનો ભાવ ન થાય. એ લોકો પોતાને લઘુ માને કે મારામાં શું છે, બધા મારાથી મોટા છે એવો ભાવ હોય ત્યારે જ એ બીજાનો વિનય કરે છે. અને માન ન હોત તો અહીંયા જ મોક્ષ હોત. કૃપાલ કે માનાદિક શત્રુ મહા નિચ્છંદે ન મરાય, જાતા સદગુરુ શરણમાં અલ્પ પ્રયાસે જાય. માન આદિ મહાન શત્રુ છે. મનુષ્યમાં મુખ્યત્વે માન કસાય છે. ગમે એટલો પૈસાદાર થયા પછી એને મોટા થવાની ભાવના થાય છે. હવે મને લોકો માન આપે, હું બધાથી મોટો, એવી ભાવના જીવનમાં ઘર કરે છે. એમની જે ધનાદિ પ્રાપ્ત કરવાની પાછળ બે મુખ્ય કારણ છે. એક તો 5 ઇન્દ્રિયના વિષય ભોગ અને બીજું માન મોટાઈ મેળવવા. આ બે કારણને લઈને તૃષ્ણા હંમેશા નવજવાન રહે છે. એટલે કૃપાલ કે લઘુત્વ ભાવ જો આવે તો દુનિયાને પોતાની મોટાઈ દેખાડવાનો ભાવ મટી જાય છે. સમાધિસ્થ બાહુબલી. બાહુબલી કેટલા બલવાન અને જેની ભાવના કેવળ જ્ઞાન પ્રગટાવવાની છે, દીક્ષા લેવાની. એટલે જ્યારે ભાવ થાય છે ત્યારે ઋષભદેવ ભગવાન પાસે જાતા એને માન આડું આવી ગયું. એમને એમ થયું હું ત્યાં જઈશ તો મારા 98 નાના ભાઈઓને નમન કરવું પડશે. પણ એ તો દીક્ષિત છે, દીક્ષા પર્યાય તમારાથી મોટા છે. પણ એ ભાવ મનમાં ન આવ્યો, માન કશા આવી ગયો. ત્યાં જઈને મારે નમવું પડશે. એટલે ત્યાં જતા નથી અને કે કેવળ જ્ઞાન અહીંયા જ પ્રગટાવીને પછી જઈશ તો પછી મને નમવું ન પડે. એવા ભાવથી એ જંગલમાં ગયા, ધ્યાનમાં ઉભા રહ્યા. 12 મહિના સુધી ઉભા રહ્યા. ચકલાઓ માલા ઘાલી દીધા પણ છતાં કેવળ જ્ઞાન ન થયું. નહીં જેવા માન કશાય કેવળ જ્ઞાનને આવવા નહીં દીધું તો આપણેમાં તો હજુ અનંત આદમથી માન કશાય પડેલો છે. તો નાનો સંસાર વધારે એવો છે. એટલે અહીંયા પ્રભુશ્રીએ સમાધિસ્થ બાહુબલીજીને તેમની બહેનો બ્રાહ્મીને સુંદરી એ ભગવાન ઋષભદેવ મોકલી કે જાઓ ચેતાવો એમને. એટલે એ ત્યાં આવીને વીરા મારા ગજ થકી ઉતરો. એટલે બાહુબલીજીને વિચાર આવે કે હું ક્યાં હાથી પર ચડ્યો. ગજ એટલે હાથી. વિચાર કરતા જાણે કે ઓહો માનરૂપી હાથી પર ચડેલો છું. તરત જ વિચાર ફેરવ્યો કે હવે હું જઈને ભાઈને નમું કે તત્ક્ષણ પગ ઉપાડ્યો કે કેવળ જ્ઞાન ઉત્પન્ન થયું. એટલે આટલું સરખું અહંકાર નાનો સરખો પણ એ જીવને કેવળ જ્ઞાન અટકાવી લે છે. એટલે મહાપુરુષો કે છે આટલા જ માનના અહંકારથી કેવળ જ્ઞાન અટક્યું હતું. આ જીવનું માન અહંકારે ભૂંડું કર્યું છે તે મુક્કે જ છૂટકો છે. આજે મૂકો, લાખ વર્ષે મૂકો, મોડા વહેલા આ બધા કશાય ભાવોને છોડ્યા વગર જીવને કેવળ જ્ઞાન ન થાય. અને કેવળ જ્ઞાન થયા વગર જીવ સર્વથા જન્મજરા મરણથી મુક્ત ન થાય. એટલે વાત્સલ્ય કૃપાલદેવનું વાક્ય છે વાત્સલ્યતાથી વૈરીને પણ વશ કરો. બધાને પ્રેમ ભાવ. પ્રેમમાં તો મહાન તાકાત છે.
સૌ સાથે પ્રેમપૂર્વક વર્તન કરી અને ઘણું બધું મોટું કામ કરી શકે, જ્યારે એનાથી વિપરીત માન અહંકાર રાખીને ન કરી શકે. એટલે કૃપાલ કે વાત્સલ્યતાથી વેરીને પણ વશ કરું. વળી પ્રભુશ્રીજી 428 પાન ઉપર ઉપદેશામૃતમાં જણાવે છે, સમતા, ધીરજ, શાંત મનથી વચન બોલાવવું, માન આપવું એ વિનય છે. સમતા ભાવ રાખી, ધીરજ રાખી, શાંત મનથી પોતે વચન બોલવું કે બોલાવવું, બીજાને માન આપવું, તે વિનય ગુણ છે. તેને બદલે તોછડાઈ, ઉદ્ધતાઈ, ઊંચે આવાજે બોલવું એ યોગ્ય નથી. પોતે શાંત, ધીરજ, સમતા ભાવથી એક તો વાણી બોલે ને એક ઉદ્ધતાઈથી બોલે, તોછડાઈથી બોલે, ઊંચે આવાજે બોલે, તે કે છે યોગ્ય નથી. આ બાબત લક્ષમાં રાખવા યોગ્ય છે. આ બાબત લક્ષમાં રાખવા યોગ્ય છે. કોઈનો પણ અવિનય ન થવો જોઈએ. કોઈનો પણ અવિનય ન થવો જોઈએ. ખાસ કરીને સત્સંગમાં તે ઉપયોગ બહુ રાખવો જોઈએ. સત્સંગમાં આરાધના કરવા બધા મુમુક્ષુ ભાઈઓ આવતા હોય, એમના કોઈના પ્રત્યે ઊંચે આવાજે કે તોછડાઈથી કે ઉદ્ધતાઈથી આવું બોલવું ન જોઈએ, અવિનય ન થવો જોઈએ. પ્રભુશ્રી કહે કોઈનો પણ અવિનય ખાસ કરીને સત્સંગમાં ન થવો જોઈએ, ઉપયોગ રાખવો જોઈએ. બોલવામાં વિનય શીખવાની બહુ જરૂર છે. એનાથી એની માણસની કેવી ઉત્તમ ભાવનાઓ છે, એ કયા કુલનો છે, એ પણ એના વર્તનથી જણાઈ આવે. ઉચ્ચ કુલનો માણસ હોય તો એના અંદર સહેજે વિનય ભાવ હોય. બોલવામાં વિનય શીખવાની જરૂર છે. આપણે સર્વેથી નાના, નમ્ર બની અને નમીને ચાલવું, ધીરજ રાખવી, કોઈ ગમે તે કહે તે સહન કરવાની ટેવ પાડવી. ગમે તે વ્યક્તિ ક્રોધાવેશમાં આવીને બોલી જાય, પણ આપણે તે સહન કરવાની ટેવ પાડવી. અને આવી રીતે એ વચનોને સહન કરવા એ પણ તપ છે. તેથી બહુ લાભ થાય છે. ક્રોધી સ્વભાવ જેનો ન હોય તેના સર્વે મિત્રો બની જાય છે. શાંત સ્વભાવી હોય તો એના કે જે બધા મિત્રો બની જાય. વિનય એ સર્વને વશ કરવાનું ઉત્તમ હથિયાર છે. જેમ બને તેમ દુશ્મનનું પણ ભલું ઈચ્છું. પહેલાં તો દુશ્મનીનો ભાવ જ ન રાખવો. માનો સામેવાળો આપણા પ્રત્યે દુશ્મન ભાવ રાખતો હોય તો પણ આપણે તો એનું ભલું જ ઈચ્છવું. પ્રભુશ્રી કહે જેમ બને તેમ દુશ્મનનું પણ ભલું ઈચ્છવું. સદાચાર સેવા, મૈત્રી ભાવ રાખશો. આપણે ભલે સામો વ્યક્તિ આપણા પ્રત્યે ગમે તેવો ભાવ રાખે, પણ આપણે એના પ્રત્યે પ્રેમ ભાવ રાખીએ, મૈત્રી ભાવ રાખીએ કે એનું ભલું ઈચ્છીએ તો આપણા મનમાં કોઈ દુઃખ ન થાય. ગમે તે બીજાના ભાવ વિના પાસે આપણે એના પ્રત્યે સદભાવ રાખીએ તો હંમેશા આપણે આનંદમાં રહીએ. અને સદાચાર સેવા, મૈત્રી ભાવ રાખવો, ધીરજથી હળીમળીને આનંદ લેવો. ધીરજથી બધા હળીમળીને આનંદમાં રહેવું. ગુણગ્રાહી થવો. આપણને કોઈએ ગુણ કર્યો હોય તો આપણે તેનો બદલો વાળવો. મીઠા વચનથી, નમનતાથી સારા વચન કહી તેનું મન રાજી થાય તેમ કરવું. મીઠી વાણી બોલવી, આ બધો વ્યવહાર વિનય છે. વ્યવહારમાં પણ જે વિનય નહીં શીખે તો એ પરમાર્થ વિનય ક્યાંથી શીખવાનો? મીઠા વચનથી, નમનતાથી સારા વચન કહી તેનું મન રાજી થાય તેમ કરવું. આ વાત કોઈ જીવાત્મા સમજુ હોય તેને કહેવાનું થાય છે. સૌથી મોટી નમનતા છે. લઘુ ભાવ કરી વર્તવું. અહંકાર અને અભિમાન આત્માના વેરી છે. અહંકાર અને અભિમાન આત્માના વેરી છે. તેને મનમાં લાવવા નહીં. અભિમાન થવા ન દેવું. એમ મનમાં ન લાવવું કે હું સમજું છું, આ તો કંઈ સમજતો નથી. પ્રભુશ્રી એમ પણ મનમાં ન લાવવું કે આ શું જાણે, એનો અર્થ કે હું બધું જાણું છું. એવો અહંકાર ન લાવવો.
દરેક વ્યક્તિમાં કંઈ ને કંઈ ગુણ હોઈ શકે છે. અભિમાન થવા ન દેવું, એ મનમાં ન લાવવું કે હું સમજું છું, આ તો કંઈ સમજતો નથી. આ બેઠા છે તે બધાને સૌથી પ્રથમ કરવા યોગ્ય છે તે શું? પ્રભુશ્રી પૂછે છે ઉપદેશમાં કે આ બધા બેઠા છે એ બધાને સૌથી પહેલા કરવા યોગ્ય શું છે? તો કે વિનય. શાસ્ત્રમાં પણ એ જ કરવાનું કહ્યું છે. શાસ્ત્રમાં પણ એ જ કરવાનું કહ્યું છે. તે શું? તો કે વિનય. ભૂંડું કર્યું હોય તેનું પણ ભલું થાવ. આપણે કંઈ સત્પુરુષના વચન સાંભળ્યા હોય તો આપણા અંદર તો એવી યોગ્યતા આવવી જોઈએ કે આપણું કોઈ ભૂંડું કરે તેનું પણ ભલું ઈચ્છું. એમાં ઘણો લાભ છે. અમે તત્ક્ષણ તેનો આત્મા શાંત રહે કે ભાઈ તમારા પ્રત્યે કોઈ એમ બોલે ભલે કે આપણે ક્યાં નડે, ભગવાન એને સદબુદ્ધિ આપે તો આપણો આત્મા તો શાંત રહે અને વેરભાવ બંધાય નહીં, ક્લેશિત પરિણામ થાય નહીં. એટલે તત્ક્ષણ આપણને સુખ ઉપજે. માટે સર્વની સાથે હળી મળીને વિનય ભાવથી રહેવું. એટલે કૃપાલયનું વાક્ય મહાનીતિનું 566મું, વાત્સલ્યતાથી એટલે પ્રેમથી વૈરીને પણ વશ કરો. જ્યારે બેરી પ્રત્યે પણ પ્રેમ ભાવ રાખવાનું કહ્યું તો સર્વ પ્રત્યે તો રાખવો જ, એમાં કહેવાપણું પણ નથી. હવે વાક્ય છે 567મું, તું જે કરે છે તેમાં અસંભવ ન માનું. તું જે કરે છે તેમાં અસંભવ ન માનું. એટલે કોઈ પણ કાર્યને હું પણ સાધી શકું એવો બળવાન નિશ્ચય હોય તો પુરુષાર્થ ટકે. કે ભાઈ આ કામ ફલાણું જ કરી શકે એવું કંઈ નથી, હું પણ કરી શકું. પણ એવો બળવાન નિશ્ચય જીવ કરે ને તે માટે જેવો જેવો પુરુષાર્થ હોય તે આદરે તો તે પણ કાર્ય કરી શકે. પણ પહેલાંથી જ મનમાં ઢીલાસ હોય કે આપણાથી આ કાર્ય કંઈ થઈ શકવાનું નથી, તો એક બે મુશ્કેલી આવતા તે કાર્ય પડી ભાંગે. પહેલાંથી જ મન હતાશ કરી લે આપણાથી કંઈ નહીં થાય, એટલે એનાથી કંઈ નહીં થાય. પહેલાંથી જ મન એનું નિર્બળ પડી ગયું. પણ મરણીઓ થઈને પણ આ કાર્ય સાધીશ એવો જો આત્મવિશ્વાસ હોય તો ગમે તેટલી મુશ્કેલીઓ આવતા પણ તે ડગે નહીં અને કાર્યની સિદ્ધિ થાય. નિશ્ચય જોઈએ. વ્યવહારમાં જેમ નિર્ણય કરે તેમ પરમાર્થમાં પણ આત્મહિત મારે આ ભવમાં કરવું જ છે. યેન કેન પ્રકારના આ કાળમાં મારે આત્મહિત કરવું જ છે, સંકિત પામવું જ છે. એમ જો દ્રઢ નિશ્ચય કરે તો તે પણ થઈ શકે. એક મરણીઓ સોને ભારે એમ કહેવાય. એમ કાર્યમ સાધ્યામી વા દેહમ પાત્યામી વા. કાં તો કાર્ય સિદ્ધિ કરીશ અથવા દેહ પાડી દઈશ. એવા દ્રઢ નિશ્ચયવાનને કોઈ પણ કાર્ય સંભવ નથી. કૃપાલ કે કેવા કેવા પુરુષાર્થ અંગ્રેજોએ કર્યા છે કે આપણે મુંબઈથી પૂના જતાં રસ્તામાં 27 જેવા પહાડ આવે. હવે ત્યાં રેલવે કાઢવી તો કે તોડી નાખો. હવે પહાડને કેવી રીતે તોડે? તો કે એના અંદર બખા પાડ્યા, માઇલો બંધ માર્ગ કરી દીધા પહાડોની અંદર પણ. એમ નિશ્ચય કરીને જે કાર્ય આદરે તો માણસ શું ન કરી શકે, બધું થઈ શકે. એમ તું જે કરે છે તેમાં અસંભવ ન માનું. એટલે હું પણ બધું કરી શકું એવો દ્રઢ નિશ્ચય જીવમાં હોવો જોઈએ. હું પણ કેવળ જ્ઞાન પ્રગટાવી શકું. મારા આત્માનું મૂળ સ્વરૂપ સહજાત્મ સ્વરૂપ પરમાત્મા સ્વરૂપ છે તો હું કેમ ન પ્રાપ્ત કરી શકું? જ્યારે પૂર્વે અનંતા તીર્થંકરો તે સ્વરૂપ પામી શક્યા છો, હું ન પામી શકું? બધું જ થઈ શકે. સર્વ જીવ છે સદ્દસમ. પણ જે સમજે તે થાય. જે સ્વરૂપને સમજે અને સમજ્યા પછી પણ તેના માટે જોઈતો પુરુષાર્થ કરે તો તે સ્વરૂપ જરૂર પ્રાપ્ત થાય. પણ પહેલાંથી હતાશ થઈ જાય તો કંઈ ન બને. ગજસુકુમાર જેવા કે દ્રઢ પ્રહારી એ એવો નિશ્ચય કર્યો કે મારે મોક્ષે જવું જ છે, તો ગમે તેવા કષ્ટ આવ્યા તો પણ પોતે સમતા ભાવ રાખવાનો પુરુષાર્થ છોડ્યો નહીં.
1000 ભવના કર્મોને 2 ઘડીમાં જ બાળી નાખીને ગત્સુકુમાર અંતકૃત કેવડી થઈને મોક્ષે પધાર્યા. ભગવાન નેમિનાથને પૂછે કે મારે હજુ કેટલા ભવ બાકી? ગત્સુકુમાર પૂછે તો કે 1000 ભવ. મારે તો ભગવાન એક ભવ બી નથી કરવો. ઉપાય બતાવો. તો કે જાઓ શમશાનમાં ધ્યાનમાં ઉભા રહો. ભગવાન તો ત્રિકાલ જ્ઞાની નેમિનાથ ભગવાન કહ્યું ત્યાં જઈને ઉભા રહ્યા. સસરો આવ્યો, માથામાં પાળ બાંધી અને અંગારા ભરી દીધા. સમતા ભાવે પોતે સહન કરીને અંતકૃત કેવડી થઈ ગયા. ત્યાં જ શણી માંડી કેવળ જ્ઞાન ઉપજાવીને મોક્ષે પધાર્યા. દ્રઢ પ્રહારી જેવો કેટલો મહાપાપી, પણ મારે આ બધા પાપથી છૂટવું છે. જ્યાં સુધી આ પાપોની સ્મૃતિ રહેશે ત્યાં સુધી હું અહીંયાથી ઉઠું નહીં. એમ એક દરવાજે 1.5 મહિનો ગાડી અનેક માણસોએ સંતાપિત કર્યા, પથરાઓ ઈંટો મારીને, છતાં પણ પોતે સમતા ભાવે બધું સહન કર્યું કે મહારાજ બાંધેલા કર, મેં એમને ઘણાને માર્યા છે તો એ લોકો મારો બદલો લે એ બરાબર છે, યોગ્ય છે એમ માનીને સમતા ભાવ રાખીને કેવલ જ્ઞાન પ્રગટાવી લીધું. પણ દ્રઢ નિશ્ચય હતો કે હું પણ બધું કરી શકું, કોઈ અસંભવ નથી. એમ કોઈ પણ કાર્ય પોતાના નિશ્ચય બલે તથા યથાર્થ પુરુષાર્થ કરવાથી સિદ્ધ થઈ શકે એમ છે. વેપારમાં આપણે નથી કરતા, કોઈ પણ પ્રકારે ક્યાંય સિદ્ધિ ન મળે તો એક નહીં તો બીજો કરીએ, બીજો નહીં તો ત્રીજો કરીએ, નહીં તો કે અમારું ઘર કેમ ચાલે એમ કરીને ગમે તેવો પુરુષાર્થ કરીને પણ આજીવિકા મેળવી લે છે. તેમ અહીંયા પરમાર્થમાં પણ જો દૃઢ નિશ્ચય કરે કે મારે આ ભવે સમકિત પ્રાપ્ત કરવું જ છે તો જરૂર થઈ શકે. પણ પહેલાંથી આ આપણાથી નહીં થાય, આપણાથી કંઈ રાગવેશ જાય એ ન છૂટે, કશાય ભાવ ન છૂટે તો કે તારા તો ન જ છૂટે. કેમ કે તે તો પહેલાંથી જ માની લીધું મારા ન છૂટે. ન છૂટતા હોય તો પછી બધા કેવડી ભગવાન કેમ બની ગયા? એ પણ આપણા જેવા આત્મા જ હતા, પણ એમનો દ્રઢ નિશ્ચય હતો કે કરવું જ છે તો તે કરી ગયા. એટલે કૃપાલજી કહે તું જે કરે છે તેમાં અસંભવ ન માનું. ભગવાને પોતાની અનંત શક્તિઓને બહાર લાવી અને અનંત સુખમય પોતાને સિદ્ધત્વ પામ્યા. એમ આપણો આત્મા પણ એવો જ છે, આપણે પણ પામી શકીએ. પણ મુખ્ય અંતરાય હોય તો તે જીવનો અનિશ્ચય છે. નિશ્ચય કરે તો બધું થાય. હવે 568મું વાક્ય, એમાં કૃપાલદેવ એમ લખે છે કે શંકા ન કરું, ઉથાપું નહીં, મંડન કરું. નાની પુરુષ કે ભગવાનને જે કહ્યું તેમાં શંકા ન કરું. શંકા થાય તો એનો સમાધાન મેળવું. મનમાં શંકામાં ગળકા ખાયા કરે તો એ સંતાપિત જ રહે. જ્યાં શંકા ત્યાં ગણ સંતાપ, નાનત શંકા નહીં સ્થાપ. જ્યાં શંકા ત્યાં ગણ સંતાપ, નાનત શંકા નહીં સ્થાપ. પ્રભુ ભક્તિ ત્યાં ઉત્તમ જ્ઞાન, પ્રભુ મેળવવા ગુરુ ભગવાન. ગુરુ ઓળખવા ઘટ વૈરા, તે ઉપજવા પૂર્વિક ભાગ. તેમ નહીં તો કઈ સત્સંગ, તેમ નહીં તો કઈ દુઃખરંગ. એમ જ્યાં શંકા ત્યાં ગણ સંતાપ. શંકા જ્યાં મનમાં એક આમ હશે કે તેમ હશે ત્યાં સુધી જીવને સંતાપ રહે કે સાચું શું. તો ન સમજાય તો એનો સમાધાન મેળવવું જોઈએ. શંકા ન કરવું પ્રથમ જ્ઞાની પુરુષના વાક્યોમાં થાય તો એનું સમાધાન મેળવવું. મહાપુરુષોના વચનોને કદી ઉત્થાપવું નહીં, પણ તેનું સમ્યક પ્રકારે મંડન કરવું. કૃપાલ કે શંકા ન કરું, પહેલાં તો શંકા ન કરું, અને મહાપુરુષોએ કહેલા વચનોને ઉત્થાપવું નહીં. એનું વિપરીત આ ખોટા છે એમ ન કહું, પણ મંડન કરું. મંડન એટલે તેનું સમ્યક પ્રકારે એ મંડન કરવું, અર્થાત દ્રષ્ટાંત દલીલ આદિથી તે વાતોને પુષ્ટ કરું, માન્ય કરું.
સત્ય છે કે નહીં પહેલાં બરોબર વિચારું, દ્રષ્ટાંત, દલીલ, નય, નિક્ષેપ, પ્રમાણથી વાત સત્ય જણાય તો પછી માન્ય કરું અને તે પ્રમાણે વર્તન કરું. કૃપાલ કે તમે જેને ગુરુ માનો તે પામ્યાની પૂર્ણ ચોકસી કરજો કે જેને આપણે ગુરુ કરીએ છીએ ખરેખર આત્મજ્ઞાન પામેલા પુરુષ છે કે નહીં એ પહેલાં જાણો, વાંચો, વિચારો, પછી કે નિર્ણય કરો. બોધામૃત ભાગ 1માં જણાવે છે, સર્વ જીવોનું સ્વરૂપ સિદ્ધ સમાન છે. તે સ્વરૂપ પ્રગટ કરવા માટે સદગુરુની આજ્ઞા અને જીન દશા એ બેની જરૂર છે. ગમે તેમ હો પણ સદગુરુ કહે તેમ કરવું, ભલે સોમળ આપે તો પણ ખાઈ જવો એવી શ્રદ્ધા જોઈએ. સર્વ જીવ છે સિદ્ધ સમ, નિશ્ચયને મૂળ સ્વરૂપે આપણા બધા આત્માઓનું સ્વરૂપ તો સિદ્ધ ભગવાન જેવું જ છે. નમો અરિયંતાણ, પછી નમો સિદ્ધાણમ, અષ્ટકર્મથી રહિત ભગવાન સિદ્ધ પરમાત્મા એવું જ આપણું સ્વરૂપ છે. તો સર્વજીવોનું સ્વરૂપ સિદ્ધ સમાન છે. તે સ્વરૂપ પ્રગટ કરવા માટે ભગવાન સિદ્ધોને તો એ સ્વરૂપ પ્રગટ છે, બધા કર્મો ક્ષય થવાથી આપણું અપ્રગટ છે. તો એ આમાં આડા કર્મો આવે છે. એ કર્મોને જો દૂર કરીએ તો આપણું પણ મૂળ સ્વરૂપ બહાર આવે. અને એ આરાધના કરવા માટે સદગુરુની આજ્ઞા આરાધવી અને જીન દશાનો લક્ષ્ય રાખો. જીન, રાગ, દ્વેષ, અજ્ઞાન જેના સર્વ જીતાઈ ગયા એવા જીનેશ્વર તીર્થંકર ભગવાન એ સર્વજ્ઞ ભગવાન છે. સર્વજ્ઞ, જેણે બધું જાણી લીધું એવા સર્વજ્ઞ ભગવાનની દશાનો લક્ષ્ય રાખો. આપણે બધી આરાધના કરીને શું કરવાનું છે? જીન દશા પ્રાપ્ત કરવાની છે. સર્વજ્ઞ ભગવાન તીર્થંકરોએ આત્માનું જે સંપૂર્ણ શુદ્ધ સ્વરૂપ કેવળ જ્ઞાનમય છે એ આપણું પણ છે પ્રગટ કરવાનું છે. અને એના માટે જપ, તપ, સ્વાધ્યાય, ભક્તિ આદિ બધા કરી અને કર્મોને કાપી અને નવીન કર્મનો બંધ અટકાવી આત્માનું સ્વરૂપ મૂળ બહાર લાવવું છે. તે સ્વરૂપ પ્રગટ કરવા માટે સદગુરુની આજ્ઞા અને જીન દશાએ બેની જરૂર છે. ગમે તેમ હો પણ સદગુરુ કહે તેમ કરવું. જ્ઞાની પુરુષો આપણા હિતની વાત કરે એટલે તેમ જ કરવું. બની શકે એટલું, ન બની શકે એટલો ભાવ રાખો. ક્યાં સુધી શ્રદ્ધા જોઈએ કે ભલે સોમલ એ ઝેર છે એ પણ કે ગુરુ આપે તો ખાઈ જવું. પહેલાં નિશ્ચય થવો જોઈએ ખરેખર આત્મજ્ઞાની સત્પુરુષ છે કે નહીં, પછી એના પ્રત્યે પૂર્ણ શ્રદ્ધા રાખવી. બોધામૃત ભાગ 3માં જણાવે છે, મુમુક્ષુએ સત્પુરુષના દોષ જોવાથી તો પ્રથમ છૂટી જ જવું જોઈએ. અચળ શ્રદ્ધા કરવી જોઈએ તો તેના વચન તેને પરિણામ પામે. કેવી શ્રદ્ધા જોઈએ તેનું દૃષ્ટાંત પરમ પૂજ્ય પ્રભુશ્રીજી આપ્યું હતું. સત્પુરુષના દોષ મુમુક્ષુએ કદી જોવા નહીં, અચલ એમના પ્રત્યે શ્રદ્ધા રાખવી તો જ તેના વચન આપણા જીવનમાં પરિણામ પામે છે. કે હવે કેવી શ્રદ્ધા જોઈએ એના વિશે શાસ્ત્રોમાં દ્રષ્ટાંત છે તે પ્રભુશ્રી જણાવે. ગુરુ શિષ્યનું દ્રષ્ટાંત એટલે ગુરુ જે કંઈ પણ કરે, આત્મજ્ઞાની ગુરુ, તે મારા આત્માના હિતને માટે જ હોય એવી શ્રદ્ધા જોઈએ. દ્રષ્ટાંત આ પ્રમાણે કે ગુરુ શિષ્ય વિહાર કરતા વડની છાયામાં વિશ્રામો લેવા બેઠા. શિષ્યને ઠંડા પવનથી ઊંઘ આવી ગઈ. ઝાડ નીચે બેઠા બે જણા ગુરુ શિષ્ય. શિષ્યને ઠંડા પવનથી ઊંઘ આવી ગઈ. તેવામાં તો એક સાપ દોડતો આવ્યો. તેને રોકીને ગુરુએ એમ પૂછ્યું કે શું કામ આવ્યો? ત્યારે તે સાપે કહ્યું કે તમારા શિષ્યના ગળાનું લોહી પીવા પૂર્વના વેરને લઈને આવ્યો છે. ગુરુ જ્ઞાની છે, એને રોકીને કે ભાઈ શું કામ આવે છે? તો કે આ તમારા શિષ્ય પ્રત્યે મારે વેર ભાવ છે, માટે એનું લોહી પીવા આવું છું. ત્યારે ગુરુએ તેને થોભાવીને એમ કહ્યું કે હું તને તેના ગળામાંથી લોહી કાઢીને આપું. અને ગળાનું કે લોહી પીવા. હવે એ સાપ જો કરડે તો એ માણસને ઝેર ચડે ને મરી જાય. શિષ્ય
એટલે ગુરુએ એમ કહ્યું કે હું એના ગળામાંથી લોહી કાઢીને આપું. એમ કહી ગળાની ચામડી ચપ્પુથી કાપવા લાગ્યા કે શીશની આંખ ઉગડી ગઈ ચપ્પુ લાગતા જ. પણ ગુરુએ જોયું કે કોણ છે, મારા ગુરુ જ છે, કે તરત જ આંખ મીચી દીધી અને માન્યું કે મારા ગુરુ જે કરતા હશે તે સારું જ કરતા હશે. પછી કાચલીમાં લોહી કાઢી સાપને પાયું અને એ પીને પાછો વળી ગયો. જો પોતે કરડે તો આખા શરીરમાં ઝેર વ્યાપી જાય. એટલે ગુરુએ શિષ્યના ભલા માટે એમ કર્યું. આ શિષ્યની પેઠે મહાત્માને પોતાનું ગળું કાપતા પોતાની નજરે પ્રત્યક્ષ દેખે તો પણ ગુરુ જે કરે તે મારા હિતને અર્થે જ કરે. મારે તેનાથી કંઈ શીખવાનું જ છે. ગુરુ પાસેથી તેમના આત્માની ચેષ્ટાને વિશે વૃત્તિ રહે તો અપૂર્વ ગુણ દ્રષ્ટિ ગોચરથી અન્ય સ્વચ્છંદ મટે અને સહેજે આત્મબોધ થાય. પણ ભક્તિ જાગી હોય તો તેમ મને માટે ગુરુ ભક્તિ વધારવા માટે ગુરુ ભક્તિ વધારતા જવું એ આપણું કર્તવ્ય છે જી. પૂછ્યું છે કે આવું જે આપણા ગળા ઉપર છરી ફેરવે અને આપણે આંખો મીચી લેવી એ તો ક્યારે બને કે દ્રઢ શ્રદ્ધા ગુરુ પ્રત્યે હોય, ગુરુ જ્ઞાની હોય અને દ્રઢ વિશ્વાસ જેના પ્રત્યે હોય તો જ આવા સમયે આપણી ક્ષમતા ટકી શકે. જેને જેને સત્પુરુષની શ્રદ્ધા જેટલા પ્રમાણમાં થઈ હશે તેટલું તેના આત્માનું કલ્યાણ થશે. બહુ બળવાળી શ્રદ્ધા જેની તે પુરુષાર્થે ઘેલોજી. બહુ બળવાળી શ્રદ્ધા જેની તે પુરુષાર્થે ઘેલોજી. જેટલા પ્રમાણમાં શ્રદ્ધા બળવાન તેટલા પ્રમાણમાં જ એનો પુરુષાર્થ ઉપડે છે. જેમ કે આપણા વડીલ હોય પણ વડીલ પ્રત્યે પૂર્ણ વિશ્વાસ જોઈએ. અમારા માતા પિતા છે કે ઘરમાં મોટા છે એ જે કંઈ પણ કહે તે મારા હિતને માટે જ કહે છે એવો ભાવ જ્યાં સુધી આપણા હૃદયમાં આવે નહીં ત્યાં સુધી એમનું કહેલું માન્ય ન થાય. એટલે એવી રીતે સદગુરુ પ્રત્યે પૂર્ણ વિશ્વાસ હોય કે જ્ઞાની પુરુષો મારા આત્માના હિતની જ વાત કરે તો જરૂર એ વાત માન્ય થાય. એવી શ્રદ્ધા જોઈએ. મહાભાગ્યશાળી હશે તેને આવા હળહળતા કલિકાળમાં સાચા પુરુષ પ્રત્યે, તેના વચન પ્રત્યે, તેના અનુયાયી વર્ગ પ્રત્યે પ્રેમ પ્રીતિથી જાગશે. જે મહાભાગ્યશાળી હશે આ કાળમાં તો આવો ભયંકર કલિયુગ વર્તે છે તેમાં સાચા પુરુષ પ્રત્યે કે એના વચન પ્રત્યે કે જ્ઞાની પુરુષના આશ્રિત પ્રત્યે સાચો પ્રેમ ભાવ જાગશે. જપ તપ શાસ્ત્ર આદિ સર્વ ધર્મ કાર્યનો પાયો પરમ પુરુષ પ્રત્યેની શ્રદ્ધા છે જી. આપણે જપ કરીએ, તપ કરીએ, શાસ્ત્ર અધ્યયન કરીએ પણ એ બધાનો પાયો તો શ્રદ્ધા છે. સાચા પુરુષ પ્રત્યે અંતરથી ભાવના હોય, શ્રદ્ધા ન હોય તો એનું કહેલું ભલે આપણે વાંચીએ આપણા જીવનમાં ન ઉતરે. એટલે અહીંયા કહ્યું કે જપ તપ શાસ્ત્ર જ્ઞાન આદિ સર્વ ધર્મ કાર્યનો પાયો પરમ પુરુષ પ્રત્યેની શ્રદ્ધા છે જી. જેની શ્રદ્ધા બળવાન છે તેનો પુરુષાર્થ પણ લૂલો ન રહે. લોકો ભલે જાણે કે ન જાણે પણ તેનો આત્મા પરમાર્થ માટે તલ પાપડ થઈ રહે. અંતરથી જેને જ્ઞાની પુરુષ પ્રત્યે શ્રદ્ધા આવી ગઈ એક આ સંસાર અત્યંત દુઃખરૂપ છે, ચાર ગતિ વગેરે, તો એને છૂટવાનો જે જ્ઞાની ઉપાય બતાવ્યો શીઘ્ર આદરે. એટલે લોકો ભલે કે જાણે કે ન જાણે એમાંથી એને કોઈ નિષ્પદ નથી પણ એનો આત્મા પરમાર્થ માટે તલ પાપડ થયા કરે. છૂટું છૂટું અંતરમાં થઈ રહ્યો હોય તે છાનું ન રહે. અંદરમાં જેને મારા છૂટું જ છે એવો જે ભાવ સદા અંદરમાં રહેતો હોય તેનું વર્તન જુદું જ હોય, એ છાનું ન રહે. ભરત ચક્રવર્તીનું દૃષ્ટાંત. ભરત ચક્રવર્તી ભગવાન ઋષભદેવના પુત્ર, તે લડાઈઓ લડતા હતા. ત્યારે પુંડરીક ગણધરે શ્રી ઋષભદેવ ભગવાનને પ્રશ્ન કર્યો કે હે ભગવાન,
અત્યારે ભરત ચક્રવર્તી 6 ખંડ સાધે છે અને મોટી લડાઈઓમાં પડ્યા છે. તે વખતે તેમના આત્માના પરિણામ કેવા વર્તે છે? ત્યાં લડાઈ ચાલી રહી છે, ભરત મહારાજાએ લડાઈ કરે તો તે વખતે એમના ભાવ કેવા રહેતા હશે? ત્યારે ભગવાન ઋષભદેવે ઉત્તરમાં કહ્યું, તારા જેવા. પુંડરીક ગણધર છે, મોટા આચાર્ય, સર્વના ઉપરી, ગણ એટલે સમૂહ એના ધરનાર. હવે આવા પુરુષોના જેવા ભાવને ભરત મહારાજાને એવા ભાવ. ક્યાં ગણધરની પ્રવૃત્તિ અને ક્યાં રાજ્યો જીતવાની પ્રવૃત્તિ. પણ આત્મા જેનો જાગ્યો છે તેને સંસાર કેવો લાગે તેનું આ આબાદ દ્રષ્ટાંત છે. અને એવા તે જ પરિણામ દ્રઢ રાખીને અરીસા ભુવનમાં તેમણે કેવળ જ્ઞાન પ્રગટાવ્યું. ભરત ચક્રવર્તીએ અરીસા ભવન એટલે શૃંગાર ભવન હોય તેમાં કેવળ જ્ઞાન પ્રગટાવે. એટલે અંદર અંતર આત્માની કેવી સાધના હશે? એમને કંઈ લડાઈઓ કરવી નથી, કોઈને દુઃખ આપવું નથી, પણ રાજાનું એ કર્તવ્ય થઈ જાય છે કે દુષ્ટોનું દમન અને સજ્જનોની રક્ષા. એટલે એ પ્રમાણે એમને એવું કરવું પડે છે. એમને કરવું નથી, પણ આ બધો અનુયોગ છે, અંતરથી અલિપ્ત છે, તેથી એમને કોઈ બંધન નથી. પરિણામ તો છૂટું છૂટું ના જ છે. એમને તો ક્યાં રાજ્ય પણ કરવું હતું. ઋષભદેવ ભગવાને દીક્ષા લીધી ત્યારે ભરતને કહ્યું કે તું આ રાજ્ય સંભાળ. તો કે પ્રભુ મને પણ આપની સાથે આવું, મારે દીક્ષા લેવી છે. પણ ભગવાન જાણે છે, ત્રિકાળ જ્ઞાની છે, કે તો ઘરમાં પણ કેવળ જ્ઞાન થશે એવા અને એનો પુરુષાર્થ છે. અને યુગલિયા હમણાં જ પાંસરા થયા એટલે કોઈ રાજા ન હોય તો બધા લડી મળશે, એટલે કે તારે આ જ રાજ્ય કરવાનું છે. તો ભગવાન ઋષભદેવની આજ્ઞા શિરોધાર્ય કરીને રાજ્ય ચલાવે છે. બાકી એમને કોઈ અંતરથી ગમતું નથી આ, એટલે ઘરમાં રહ્યા છતાં છૂટે છે. બહારથી કોઈ જાણે કે અકસ્માત કેવળ જ્ઞાન થઈ ગયું હશે, પણ તેને માટે રાત દિવસ તેમનો કેટલો પુરુષાર્થ હતો. આપણને લાગે કે શું અરીસા ભુવનમાં શૃંગાર ભુવન કેવળ જ્ઞાન થઈ ગયું અને આપણને કંઈ થતું નથી, પણ એમનો નિરંતર કેટલો પુરુષાર્થ હતો. એક સમય પણ આત્માને ભૂલતા નહોતા. ઋષભદેવ ભગવાનની આજ્ઞા હંમેશા શિરોધાર્ય રાખતા હતા, તેનું આ પરિણામ છે. કર્યું થાય છે જી, માટે કર્મના સંયોગે ગમે ત્યાં રહેવું થાય, પણ આત્મા વિના કોઈ કાર્ય થઈ શકતું નથી. માત્ર તેના તરફ લક્ષ્ય રાખી મમતા મુક્તા રહેવાનો અભ્યાસ નિરંતર મારે તમારે કર્તવ્ય છે જી. કર્મના સંયોગે ગમે ત્યાં આપણે રહેવું થાય, બધા કંઈ સત્સંગનો જોગ બધાને ન હોય, પણ ભલે જ્યાં રહેવું થાય ત્યાં, પણ આત્મભાવને કદી ચૂકવો નહીં. એના તરફ લક્ષ્ય રાખી અને મમતા મુક્તા રહેવાનો અભ્યાસ નિરંતર મારે કે તમારે કર્તવ્ય છે જી. પત્રમાં શું લખ્યું? મમતા ગમે ત્યાં રહેતા હોઈએ, પણ આ મારું નથી. હું દેહાદિ સ્વરૂપે નથી અને દેહ સ્ત્રી પુત્રાદિ કોઈ પણ મારા નથી, પણ શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વરૂપ અવિનાશી એવો હું આત્મા છું. એમ આત્મભાવના કરતાં રાગ દ્વેષનો ક્ષય થાય. એ મમતા ભાવ કેમ છૂટે? મમતાથી બંધાય છે નિર્મમ જીવ મુકાય, યાતે ગાઢ પ્રયત્ન સે નિર્મમ કરો ઉપાય. ઇષ્ટોપદેશમાં પૂજ્યપાદ સ્વામી લખે છે, નાની પુરુષ થઈ ગયા, સમાજ શતકના લખનાર. એ કહે છે કે આ જીવ અનાદિકાલથી આ સંસારમાં બંધાયેલો છે તે મમતા ભાવને લીધે. મારું છે, આ ઘર મારું, આ કુટુંબ મારું, આ શરીર મારું, એ મારું મારું કરીને બંધાયેલો રહ્યો છે. નાની કે આમાંથી તારું કાંઈ જ નથી, તારી ખોટી માન્યતા થઈ ગઈ છે. તારું હોય તો તારી સાથે આવે, મરે ત્યારે કેમ બધું મૂકીને જાય? લઈ જા તારું સાથે. કોઈ નથી લઈ જઈ શકતા, પણ બધું મૂકીને જાય છે. તો કે એમાંથી મમત્વ ભાવ કાઢીને મારું કંઈ નથી, શરીર પણ મારું નહીં, હું તો આત્મા છું, શાશ્વત છું, કોઈ કાળે મારું મરણ છે જ નહીં, એવો દ્રઢ નિશ્ચય કરી લે તો કે તારા આત્માનું કલ્યાણ થઈ જાય.
તો મરતી વખતે ખેદ ન થાય. માત્ર તેના તરફ લક્ષ્ય રાખી મમતા મૂકવાનો અભ્યાસ નિરંતર. પૂજ્ય શ્રી કે મારે કે તમારે બધાને આ જ કરવાનું છે. હું મારું હૃદયેથી ટાળ પરમારથમાં પિંડ જગાળ. હું મારું હૃદયેથી ટાળ પરમારથમાં પિંડ જગાળ. હું આ શરીર તે જ હું છું અને શરીરના સંબંધી મારા બસ આ જ કાઢવાનું છે. હું અહમ ભાવ અને મમત્વ ભાવ નિવૃત્ત થવાને અર્થે જ્ઞાની પુરુષોએ આ 6 પદની દેશના પ્રકાશી છે. ઉપદેશ આપ્યો કે હું મારું કાઢી નાખ, તારું કંઈ નથી. તું આવ્યો ત્યારે ખાલી હાથે આવ્યો છે અને અહીંયાથી જઈશ ત્યારે ખાલી હાથે જ જશે. શું કામ માયા મોંમાં પડે? તારું કંઈ નથી. અંતરથી કાઢ. પહેલાં બહારથી તો અનંત વાર છોડ્યું, દીક્ષા પણ લીધી, છતાં પણ અંદરથી ગયો નહીં. મમત્વ ભાવ માટે જન્મ મરણ છૂટ્યા નથી. હવે ઘરમાં રહીને અંતરથી પણ કાઢ પહેલાં, પછી અંતરથી નીકળી જશે એટલે આપોઆપ બાહ્ય ત્યાગ આવશે, તો એ ત્યાગ ટકશે. નહીં તો પછી અંતર તો ભજે ને ઉપર તજે, એમ નવી સરે અર્થ. બહારથી તો વૈરાગ્યનો ઉભરો આવી જાય દૂધની જેમ, છોડી દે બધું, દીક્ષા લઈ લે, પણ અંતરમાં છૂટતું નથી. અંત ત્યાં જઈને પછી શિષ્યોમાં પુત્રપણાનો ભાવ કરે, શ્રાવકોમાં મન ઘાલે, આ મારા ઘર આટલા, અહીંયા મારા ઘર, તો કે અંદરમાંથી ગયું જ નહીં. ઉપર તજે ને અંતર ભજે એ મન વિસરે અર્થજી. વણસ્યો રે વર્ણાશ્રમ થકી અંતે કરશે અનર્થજી. ત્યાગ નાટકે રે વૈરાગ્ય વિના. ખરો અંતર વૈરાગ્ય ના આવે ત્યાં સુધી ત્યાગ ટકે નહીં. એમ અહીંયા આપણને કૃપાલદેવે શું કહ્યું કે શંકા ન કરું સત્પુરુષના વચનોમાં, તેમ એને ઉત્થાપવું નહીં પણ મંડન કરવું એનું. એના વિશે એક ફરી દ્રષ્ટાંત ઉપદેશ પ્રસાદ ભાષાંતર ભાગ 4ના આધારે કહે છે કે એક સમય એક જ ક્રિયા હોય, બે હોઈ શકે નહીં, એવી શંકા થઈ ગઈ એક આચાર્યને. ભગવાન મહાવીર શું કહે કે એક સમય એક જ ઉપયોગ હોય, બે ઉપયોગ આત્માના એક સમયમાં હોઈ શકે જ નહીં. એના વિશે કથા કહે છે આચાર્ય ગંગાચાર્યનું દૃષ્ટાંત. આચાર્ય મહાગીરીના શિષ્ય ધનગુપ્ત અને ધનગુપ્તના શિષ્ય ગંગ નામે આચાર્ય થયા. તે ગંગાચાર્ય એકવાર ઉલ્લુકા નદીના પૂર્વ કાંઠા પર ચાતુર્માસ રહ્યા હતા ને તેમના ગુરુ ધનગુપ્તાચાર્ય તે નદીના પશ્ચિમ કાંઠે ચાતુર્માસ રહ્યા હતા. ગુરુ નદીના પેલા કાંઠે ને આ બાજુ કાંઠે હતા, ચાતુર્માસ રહ્યા. હવે એક વખત શરદ ઋતુમાં ગંગાચાર્ય પોતાના ગુરુને વાંદવા જતાં માર્ગમાં ઉલ્લુકા નદી ઉતરતા હતા. ગુરુને માંદવા જતા હતા નદી ઉતરીને. તે વખતે તેમના મસ્તકમાં ટાળ હોવાથી સૂર્યના કિરણોના સ્પર્શને લીધે તેમનું માથું તપી ગયું અને પાણીમાં ચાલતા હોવાથી પગમાં શીતળતા જણાઈ. પાણીમાં પગ છે, માથું ટાળ વગરનું, વાળ નથી, સૂર્યના કિરણો પડી રહ્યા. એટલે એમને થયું કે ભગવાને તો એમ કહ્યું કે એક સમયમાં એક જ ઉપયોગ હોય, પણ મને તો બે ઉપયોગ છે. મને તો કે ઉપર પણ ગરમીનો અનુભવ થાય, પાણીમાં ઠંડો અનુભવ થાય, તો કે ભગવાન મહાવીરની વાણી ખોટી, એમ એના મનમાં થયું, શંકા પડી ગઈ. એટલે એમ કે છે એટલે પગ ઉપર પાણીમાં તો શીતળતા જણાઈને માથું તપી ગયું એમ જણાયું. તે વખતે પૂર્વે બાંધેલ મિથ્યાત્વ મોહનીનો ઉદય થવાથી તેમને એવો વિચાર આવ્યો કે સિદ્ધાંતમાં એક કાળે બે ક્રિયાનો અનુભવ ન હોય એમ કહ્યું છે, પણ મને તો અત્યારે એક જ સમયે બે ક્રિયાનો અનુભવ થાય છે. હું શીત અને ઉષ્ણ બંનેને વેદું છું. માટે અનુભવથી વિરુદ્ધ હોવાને લીધે આગમનું એ વચન યથાર્થ લાગતું નથી. આગમમાં ભગવાન મહાવીરે જે આગમ ઉપદેશ છે તેમાં તો એમ કહ્યું એક સમય એક જ ઉપયોગ અને મને તો બે છે, માટે આગમની વાત ખોટી છે. એવી શંકા ધરાવતા છતાં ગંગાચાર્ય ગુરુ પાસે આવ્યા અને પોતાને થયેલી શંકા નિવેદન કરી
તે સાંભળીને ગુરુએ શિખામણ એમ આપી કે હે વત્સ, છાયા અને આ તપ જેમ સમકાળે ન હોય તેમ એક કાળે બે ક્રિયાનો અનુભવ અન્યોન્ય વિરુદ્ધ હોવાથી થઈ શકે જ નહીં. છાયા અને પ્રકાશ, છાયા અને આતપ, આજે સૂર્યનો તાપ અને છાયા બે એક સમય નહીં હોય, એક સાથે ન હોય. છાયા હોય તો સૂર્યનો તાપ ન હોય, સૂર્યનો તાપ હોય તો છાયા ન હોય. તેવી રીતે એક સમયે બે કામ થઈ શકે જ નહીં, ઉપયોગ એનો બે હોઈ શકે નહીં. જે અનુભવ કે તને થાય છે બેનો, એ પણ અનુક્રમે થાય છે. એટલે પ્રથમ, પરંતુ સમય આવલિકાદિ કાળ ઘણો સૂક્ષ્મ હોવાથી અને મન પણ અતિ ચપળ અને અતિ સૂક્ષ્મ અને ઘણી ત્વરાવાળું હોવાથી તે અનુભવનો અનુક્રમ તારા જાણવામાં આવ્યો નહીં. ઇત્યાદિ અનેક ક્રિયા જીવ સમકાળે કરે છે, પણ તેનો ઉપયોગ સમકાળે બધી ક્રિયામાં વર્તતો નથી. ઉપયોગ તો એક ક્રિયામાં જ વર્તે છે. એટલે જે વખતે એમને માથામાં જે તાપનો અનુભવ થઈ રહ્યો મુનિને, તે સમયે એને શીતળતાનો અનુભવ છે નહીં. એક સમયની વાત છે. સમય કેટલો સૂક્ષ્મ છે એ તો આંખ બંધ કરીને ખોલે એમાં તો અસંખ્યાત સમય થાય. એટલે ઉપયોગ એક સમય એક જ હોય. જ્યારે ઉપર તાપનો અનુભવ કરે ત્યારે શીતળતાનો અનુભવ નથી પગમાં પાણીનો. જ્યારે પગમાં નદીમાં પાણીમાં પગ છે તે શીતળતાનો અનુભવ છે, ત્યારે ઉપર નથી. પણ એ સૂક્ષ્મ ક્રિયા એટલી ઝડપથી થાય છે ત્વરાથી કે એને એમ લાગે કે જાણે હું બે ક્રિયા એક સાથે જ કરું છું, પણ એમ નથી. ભગવાનનો સિદ્ધાંત કદી મિથ્યા ન હોય. તીર્થંકરોએ કેવળ જ્ઞાન વડે સર્વજ્ઞ પુરુષોએ કહ્યું એમાં કદી ભૂલ ના હોય. એટલે આ પ્રમાણે યુક્તિઓથી ગુરુએ એને બહુ સમજાવ્યો, તો પણ તે શિષ્ય પોતાનો કદાગ્ર છોડ્યો નહીં. એટલે ત્યારે ગુરુએ તેને ગચ્છ બહાર કર્યો. ભગવાને જેમ કહ્યું તેમ જ માનો, નથી તો કે જાઓ ગચ્છની બહાર. પછી તે વિહાર કરતો રાજગીરી નગરી આવ્યો. ત્યાં તો પોતાના અસત્ય મતનું પ્રતિપાદન કરીને બીજા મુનિઓના ચિત્તને પણ વિક્ષેપિત કરવા લાગ્યો. બધાને કહેવા લાગ્યો કે નહીં, આ આગમની વાણી ભગવાન કે ખોટું છે, આ રીતે એક સમય એક ઉપયોગ હોય નહીં. આવી બધી પ્રરૂપણા વિપરીત કરવા લાગ્યો. કેમ કે દુરાગ્રહી માણસ હોય તે હડકાયા કૂતરાની જેમ બીજાને પણ પોતાની જેવા કરવા ઈચ્છે છે. હડકાયું કૂતરું ગમે ત્યાં બીજાને બાજે, કાટે, કરડે, એટલે એ એના જેવો થઈ જાય. એટલે કે હડકાયા કૂતરાની જેમ એવી મિથ્યાઓ માન્યતાઓ બીજા સત્પુરુષના અનુયાયી ભગવાનના તેના અંદર ભરે દુરાગ્રહી માણસ. એટલે શું થયું? રાજગીરીમાં મહાતપસ્તીર પ્રભાવ નામે એક દ્રઢ તળાવ હતો. તેની પાસે મણિનાગ નામને યક્ષનું એક ચૈત્ય હતું. હવે ક્યારે સીધો થાય છે એ વ્યક્તિ કે એક રાજગીરી નગરીમાં એક તળાવ છે, એના કિનારે મણિનાગ નામના યક્ષનું મંદિર હતું. ત્યાં રહીને આ ગંગાચાર્ય બધાની પરિષદા સભા સમક્ષ સમકાલે બે ક્રિયા વેદવારું પોતાના અસત પક્ષની પ્રરૂપણા કરવા લાગ્યો. કે બે કાળ સમકાલે બે ઉપયોગ હોય આવી પ્રરૂપણા કરવા લાગ્યો. તે સાંભળીને મણિનાગ યક્ષને કોપ ચડ્યો. મણિનાગ યક્ષ તો એને પણ કોપ થયો, ગુસ્સો થયો. તેથી તેણે કહ્યું કે અરે દુષ્ટ, આવી અસત પ્રરૂપણા કરીને અનેક પ્રાણીઓના મનમાં સંશય કેમ ઉત્પન્ન કરે છે? એ યક્ષે એમ કહ્યું કે તું આવું ખોટી ભગવાનની વિપરીત અસત પ્રરૂપણા કરી અને અનેક પ્રાણીઓના મનમાં તું શંકા ઉત્પન્ન કરે કે એક સમયે બે ઉપયોગ હોય, શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ વાત કરે, એમ મનમાં સંશય કેમ ઉત્પન્ન કરે છે? આ જ સ્થાને શ્રી વર્ધમાન સ્વામીનું સંવત્સરણ થયું હતું. તે વખતે પ્રભુએ એક સમયે એક જ ક્રિયાનું વેદવું હોય એમ પ્રતિપાદન કર્યું હતું. તે વખતે મેં આ ચૈત્યમાં રહીને સાંભળ્યું હતું. યક્ષે એમ કહ્યું કે તું મિથ્યા પ્રરૂપણા કરે છે ભગવાન મહાવીરથી વિરુદ્ધ. એક સમયે બે ઉપયોગ હોય જ નહીં, એક સમયે એક જ ઉપયોગ હોય એમ મેં ભગવાન મહાવીરનું કે અહીંયા સંવત્સરણ થયેલું ને મેં સાંભળ્યું હતું. માટે આ દુષ્ટ વાસના મૂકી દે
અને પ્રભુના વચનને અંગીકાર કર, નહીં તો હમણાં તને આ મુદગર વડે શિક્ષા કરીશ. માની જા, ભગવાન મહાવીરે જેમ પ્રરૂપણા કરી છે તેમ જ બોલ. એથી વિરુદ્ધ કર્યું તો આ મુદગર વડે તને શિક્ષા કરીશ, હણીશ. પ્રત્યક્ષ સિદ્ધ અર્થને તું ગોપવે છે. ભગવાને જે કહ્યું કે એક સમય એક જ ઉપાય, સમય તો અસંખ્યાત, એટલે એક આંખના પલકારામાં તો અસંખ્યાત સમય થાય. આટલો સૂક્ષ્મ વિભાગ છે. કાળનો સૌથી નાનામાં નાનો ભાગ સમય છે. એ એક સમયમાં એક જ ઉપયોગ હોય. તને જે વખતે તું નદીમાં ચાલે તો તને ઠંડાનો અનુભવ થાય છે, તે વખતે માથામાં તાપ પડી રહ્યો છે તેનો અનુભવ નથી. ઉપયોગ એક જ હોય. અને જે વખતે માથામાં ગરમીનો તને અનુભવ થાય છે તે વખતે તને પગની શીતળતા છે, પગમાં પાણીની, એનો પણ તને અનુભવ નથી. પણ સૂક્ષ્મ ઉપયોગ હોવાથી તને એમ લાગે કે હું એક સમયે જ બધું જાણું છું, પણ એમ નથી. એટલે તું પ્રત્યક્ષ સિદ્ધ ભગવાનના અર્થને ગોપવે છે તે યોગ્ય નથી. ઇત્યાદિ યુક્તિથી તે નાગ યક્ષે તેને સમજાવ્યો. એટલે ગંગાચાર્ય તેનું કેવું અંગીકાર કર્યું અને મિથ્યા દુષ્કૃત આપ્યો કે મિથ્યા મે દુષ્કૃતમ, મારું કહેલું એ ભગવાન મિથ્યા થાઓ. પછી ગુરુ પાસે જે તે પાપની આલોચના કરીને પ્રતિક્રમ્યા કે ગુરુદેવ આપે મને ઘણો સમજાવ્યો, પણ મેં તે વખતે હટાગ્રહ દુરાગ્રહ કદાગ્રહ કરીને આપણી વાત માની નહીં રાખી આપની, પણ હવે મને વાત સમજાય છે. જેમ ગંગાચાર્ય ભગવાનના વચનોમાં શંકા કરીને તેમના વચનોને ઉત્થાપ્યા અને યક્ષના વચનથી ફરીથી મંડન કર્યું, તેમ ભગવાનના વચનોમાં હું કદી શંકા કરું નહીં. ભગવાને કેવળ જ્ઞાન પ્રરૂપિત ધર્મ છે, એટલે એમાં ભગવાને જે કહ્યું તે સત્ય જ હોય. એમાં કોઈ માત્ર અનંતાંશ પણ મિથ્યા હોય નહીં. કેમ કે કેવળ જ્ઞાની ભગવાનથી કોઈ વસ્તુ જાણી નથી. સર્વ વસ્તુ જાણીને જે નિર્ણય કર્યો એમાં તે કાળમાં ફરક ના આવે. અને ભગવાનની વાણી તો સ્યાદવાદયુક્ત છે. કોઈ અપેક્ષા એમ છે, કોઈ અપેક્ષા એમ છે. એટલે નય નિક્ષેપ પ્રમાણથી જે સિદ્ધ થયેલી વાણી એને કોઈ ઉત્થાપી ન શકે. એટલે એમાં જો મિથ્યા ભાવ લાવે તો એ ઉત્સૂત્ર પ્રમાણ થાય છે. પાપ નહીં કોઈ ઉત્સૂત્ર ભાષણ જીસ્યો, ધર્મ નહીં કોઈ જગ સૂત્ર સરીખો. સૂત્ર અનુસાર જે ભવિક ક્રિયા કરે, તે હનો શુદ્ધ ચારિત્ર પરીખો. સૂત્ર અનુસાર જે ભવ્ય જીવ કરુણા કરે ક્રિયા કરે તેનું શુદ્ધ ચારિત્ર પરીખો. બાકી ભગવાને જે કોઈ એના આધારથી વિપરીત સૂત્ર પ્રપણા કરે તેના જેવું કોઈ મહાપાપ નથી. ભલે ન સમજાય તો મને ખબર પડતી નથી એમ માનવું, પણ વિપરીત ન કહેવું. કેમ કે વિતરાગનો કહેલો પરમ શાંત રસમય ધર્મ પૂર્ણ સત્ય છે. એમાં કિંચિત માત્ર પણ ન્યૂન નથી. પણ જીવના અનધિકારીપણાને લીધે તથા સત્પુરુષના યોગ વિના સમજાતું નથી. જ્ઞાની પુરુષની હાજરી નથી. એટલે ન્યાય નિક્ષેપ પ્રમાણથી મને વાત કોઈ સમજાવનાર નથી, એટલે મને નથી સમજાતી, અથવા મારી યોગ્યતા નથી. પણ ભગવાને આ ખોટું કહ્યું એમ કદી ન કહેવું. એટલે કૃપાલદેવનું વાક્ય મહાનીતિનું 568મું, શંકા ન કરું, ઉત્થાપું નહીં, મંડન કરું. ભગવાનના કહેલા વચનોમાં શંકા ન કરું. શંકા થાય તો સમાધાન મેળવું પૂછીને, અને એ ભગવાનના વચનોને કદી ઉત્થાપું નહીં, પણ એનું મંડન કરું. આ પ્રમાણે વાક્ય 568 પૂરા થયા. વિશેષ આપણે આવતીકાલે